ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಪ್ಯಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದು ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಅವಾಗ ನೀವು ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಈ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಅವ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನು ನಿಮ್ಮಿಂದ? Okay, so Surfing Federation of India is a new federation also. So it also started when the sport picked up in the country. So everything was built from scratch from whoever have started the federation as Okay. well. So the facilities I have got is, the guidance to go to such big events. Okay. Even fund wise also I've got help from the federation. But now it's changed a lot. Now Okay. they're putting a lot of effort into training these athletes, getting them good education in the sport. And I feel one day it will come for stand up paddling as well, because surfing only all this is going on. Okay. And when you're raising funds, when you're not able to raise enough funds with the federation, you like there is fund that's raised by the other organizers, like or other brands or other, there are a lot of ways you can raise funds, like by ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಾ individual. ಇದಕ್ಕೆ? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನೀವು No, we do it on ಯಾರು our own. ಸಿಗ್ತಾರೋ Yeah. ಎಲ್ಲಾರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು It's with the contacts ಅಷ್ಟೇ? basically. ಓಕೆ, Yeah. ಇಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ They- ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ Yeah, ಅಲ್ಲಿ. they basically expect a shout out on social media, or in an Okay. Indian jersey, the brand can be printed. ಓಕೆ So ಓಕೆ these are the kind of expectations they had from us. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ Yeah, ಆನ್ ಯುವರ್ yeah. ಕ್ಲೋತ್ಸ್? ಓಕೆ Yeah, I had it on my Indian jersey. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ವಾಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು Okay. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗಬಹುದು? ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಪ್ಯಾಡ್ಲಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಅದರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಐ ಕಾಂಪಿಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಪ್ಯಾಡ್ಲಿಂಗ್, ಐ ವುಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್. Yeah. So if as an athlete, if we can get better training facilities, get better help in the funding, and World Cup ಗೆ ಹೋಗೋ, we don't have to worry about raising funds, and ಅಲ್ವಾ? we're not even sure after training so long whether we'll get to go to the World Cup or no. ಹೌದು So, yeah. ಹೌದು. And like building that space so that we get good training facilities, getting better way to buy equipments, because equipments are so expensive in stand-up paddling. So Right, a lot of money goes there. So if ಇಲ್ಲ you can ಎಲ್ಲಾ get- ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. Yeah. ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇದೆ, Yeah. ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. Yeah. ಅಂಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಐ ಫೀಲ್ ಒಂದ್ 2-3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಫೋಕಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಐ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೂ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು. ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಇಲ್ಲ ಆಟ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಆ ಕ್ರೀಡೆ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬೆಳಿತಾನ ಅಂತ? I think it's mutual. At least when a sport is so like a baby in the country. Because stand-up paddling is a new sport as well. I feel like we both uplift each other. So I uplift the sport. Correct. Maybe the sport uplifts me as well. So Correct, correct. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ, ಓ ಈ ತರ ಗೇಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು you're in the front of that, you're the You're craving your own path. ಅಲ್ವಾ? And it's very important because you are guiding the younger generation. They are looking up to you ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಐ ಮೀನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಯು ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಫೋರ್ಜಿಂಗ್ ದಟ್ ಪಾತ್. Yeah. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. Yeah, correct. ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿದ್ರ? ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ಈ ವಿಷಯ? Actually, every time I went to sponsors to meet a sponsor, I used to carry one big PDF to show this is stand-up paddling. This is what's going on in the India. Okay. ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇದರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೇಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. Now it's changed a lot, but back then when we were raising funds, they had no idea it's sport ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಕಬಡ್ಡಿ, ಆ 3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಪ್ಯಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನರ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಡಿಡ್ಂಟ್ ನೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ರೇಸ್ ಅದು ರೇಸ್ ಹೇಗೆ ಆಗುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನ್ ನೌ ವೆನ್ ಐ ಮೀಟ್ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಆಸ್ಕ್ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಇದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ
ಲೈಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಸೊ ಓಕೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾರಾ race ನೋಡಕ್ಕೆ? ನೋಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೀಪಲ್ ಊರು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಗುವಾಗ, ಸಸಿತ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಚೇರ್ ಓ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆರಿ ನೈಸ್.